अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पीके और बूरे वाला जी, जिन्ने भी दोस्त मेरे बाहर तो पाकिस्तान तो इंडिया तो बाहर दे होर मुल्कां तो मेरे चैनल नूं देखदे आ, तमाम दोस्तां नूं अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अज मेरे कोले फैसलाबाद तो राणा नदीम साहब ये साढ़े कोले आए हुए आ जी। नत्थू चकदे आ माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छे महावत आ जी, बहुत अच्छियां बाजियां छड्डदे आ, किसी नां दे महताज नहीं हैगे। ते ये साढ़े कोले बूरे वाले आए सी अज, ते मैं कहा जी दोस्तां नूं कोई नदीम साहब दी तरफों एक टिप दईए कि वो टिप आ कि जेड़े कबूतर गोली ते छड्ड दिंदी दुनिया लेकिन मूँह बंद नहीं करते। पहले भी मैं एक टिप दसी आ भी जेड़े कबूतर चलते नहीं, तरीफला ते सुंड, लेकिन कबूतरां वास्ते जिन्नी भी चीज़ किसी को हासिल होवे ते होनी चाहिए आ। असीं सोचिया कि अज भाई नदीम साहब आए हुए आ नत्थू चक वाले, ते इन्हां दे नाल जिन्ने भी साडे दोस्त बैठे आ उन्हां दा भी तारफ कराउने आ, हर आदमी दा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म नाल ये जिहड़ी टिप देणगे बहुत अच्छी टिप देणगे। और इन्हां ने बहुत ज़्यादा बाजियां छड्डियां होईयां वा, बहुत अच्छा इन्हां दा रिजल्ट आ। और ये साडे कोले बूरे वाला दे विच 327 दे विच ये इन्हां दी एंट्री आ, उहदे वास्ते एक कबूतर लैके आए आ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे कबूतर आ जी। और एक कबूतर आ जिन्हां ने छड्डिया ते बिल्कुल सीधा अपने घर बैठा जी। और इन्हां दी बहुत अच्छी कबूतर दी ब्लड लाइन आ कि जिहड़े जिथे भी सीधे छड्डदे आ कबूतर 1 इंच भी नहीं जाते। बकाया तमाम चीज़ असीं इन्हां दी ज़बानी सुनांगे। ते असीं ये दोस्त आ, सब तो पहले ये तमाम दोस्तां दा तारफ कराउंदे आ कि ये कौन कौन दोस्त है बैठे आ, ते इन्हां दे वल कैमरा करके सारे दोस्तां दा तारफ कराओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ही राणा नदीम साहब ने नत्थू चक तो राणा नज़ीर साहब के बेटे ने, तो माशाल्लाह उस्तादी इन्हां दे घर तो शुरू होंदी, बड़े पुराने उस्ताद ने इन्हां दे वालिद साहब। तो आ इन्हां दे शागिर्द ने राणा शफाक साहब सचक सरगुदा रोड तो, आ अपने बैठे ने जनाब राणा आसफ साहब लैला तो, आ अपने जनाब बैठे ने मियाँ लतीफ़ साहब 318 टोबा टेक सिंह तो, आ अपने मियाँ मकसूद साहब बैठे ने 318 टोबा टेक सिंह तो। इन्हां दे माशाल्लाह जी कबूतर आए ने इत्थे 327 दे विच, ते बस जी इरादा रखदे कि जित के जाणगे, ते बाकी हुण उस्ताद तुहाडे नाल गल करनगे। सब तो पहले उस्ताद जी हुण सानूं ये तुसीं दसो कि तुसीं बाजियां दा आगाज़ किहड़े सन तो नदीम साहब कीता ते किहड़ी जगह तो तुहानूं शौक पैदा होया जी? अस्सलाम वालेकुम जी, सारे भाइयों नूं अस्सलाम वालेकुम। और मैं खालिद साहब दा, उस्ताद खालिद साहब पीके दा बहुत शुक्रिया अदा करदा जिन्हां ने मौका दिता सानूं जी। ते तकरीबन 2000 दे विच कबूतरबाजी शुरू की जी। वालिद साहब साडे शौक करदे सी, उन्हां तो बाद असीं शौक करदे हां, ते अलहमदुलिल्लाह बड़ा अच्छा शौक हो रहा, बड़ा ज़बरदस्त हो रहा। तो बहुत ज़्यादा कबूतरबाज लोग आ, बहुत अच्छा कबूतरबाजी करते आ, लेकिन फैसलाबाद दे विच बहुत अच्छी कबूतरबाजी देखने को मिली आ। बुरे आए आ माशा उस्ताद खालिद साहब के कबूतर देखे, इन्हां दा शौक देखिया, माशाअल्लाह इन्हां दा एक नाम आ, इन्हां दा बहुत अच्छा शौक आ। और कबूतरबाजी एक बहुत अच्छा नाम आ जी इन्हां दा। ते उस तो इलावा जिहड़ा कबूतर मूँह खोलदा जी, उहदे वास्ते खालिद साहब ने गल कीती सी, ते बहुत ज़्यादा नुस्खे आ, लेकिन हाँ जी असी बूरे शहर 327 दे विच आए हैं जी। असी माशाअल्लाह अपनियां एंट्रियां 4 है, तो कबूतर लैके आए हैं। अज कबूतर पहला छड्डिया सीगा, ते माशाअल्लाह अपने घर बैठ गया। सुबह बाकी कबूतर छड्डांगे इंशाअल्लाह, जो रिजल्ट होएगा इंशाअल्लाह वो भाई खालिद साहब तुहानूं दस्सणगे। खालिद साहब ते हुण खालिद साहब जनाब जिस वक्त थोड़े वालिद साहब सी ये कदों दे शौक कर रहे सी जी? तकरीबन हिंदुस्तान तो जी। अच्छा, कोई ऐसा तुसीं बाजी सानूं दसो कि किहड़ी बाजी तुसीं कैसी ऐसी छड्डी होवे कि जिहड़ी ना उम्मीद रखी होवे ते कबूतर जित गया होवे जी? तकरीबन बहुत ज़्यादा ऐसियां जी। एक दफ़ा असी 58 जिम्बे लैलां दे विच इस तरह ही कबूतर छड्डे, साडे कबूतर तकरीबन 11 बजे तक सारा गाँव बिठा रहा सी भी इन्हां दे पहले बैठने आ, लेकिन उस तो बाद ऐसे सैट होए असी तकरीबन 4 बजे जुत के कबूतर 6 बजे बिठाए,
ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 58 ਜਿੰਬੇ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। 10,000 ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਸਹੀ 80 ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ 30 ਚੱਕ ਤੋਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜੀ ਹਕੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜੀ ਹਕੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨੱਥੂ 204 ਚੱਕ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਂ ਸਿਰੇ ਕਾਲਦੁੰਬੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਖ ਸੁਨੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਜੀ ਹਕੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੀ? 66 ਜਿੰਬੇ ਦਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜੀ। ਦਾਂਦਲੇ ਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਮਵਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 327 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 22 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਗੋਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨਦੀਮ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਿਪ ਅੱਛੀ ਜੀ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣ, ਕਬੂਤਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਟਿਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 327 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਫੀਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 327 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੱਡੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪਾਂ ਵਾ, ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਲਓ ਪਾਣੀ, ਡਿਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਓ, ਡਿਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹ 'ਚ ਖੋਰ ਦਿਓ। ਖੋਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਡਿਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਨੁੱਕਾ ਲਾਉਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।